नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ प्रशांत अकारा। डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नो सटासट पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आओ विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 ब्रिज कोर्स रेडीनेस ज्ञान सेतु कार्यक्रम में प्रकरण 1 एम આપણે આગળ વધીએ। तो आपने स्क्रीन पर जे देखाय छे तो सौ प्रथम प्रकरण 1 में 1 लाख सुधीનું આપણે संख्या ज्ञान है एने આપણે चकासीए। तो આપણે 5 अंकों बनती संख्याओं विषे तो આપણે सीखी ज गया छे विद्यार्थी मित्रों। तो एनी अहींया थोड़ी આપણે चर्चा करवानी छे। तो जोईए कि अहींया एक संख्या आपने आपवामां आवी छे जे 5 अंकोनी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे एकम दशक शो ए प्रमाणे जे शीख्या छीए तो ए प्रमाणे जोईए तो अहींया एकमना स्थानमा 8 छे, दशकना स्थानमा 0 छे, 100 स्थान में 5 है, 1000 स्थान में 4 और 10,000 स्थान में 3 है। तो आपणे जे 10,000 स्थान में है एना पछीनो अंक एटले 1000 ए बंनेने आपणे साथे जोईए छीए। तो अहींया जे संख्या आपी छे ए 34,508। तो हवे जे संख्यानो आपणे विस्तार जे समज्या छीए कि कोईपण संख्या जे आपी होय एनो आपणे विस्तार केवी रीते करवो। तो जे विस्तार करवानो होय छे एमां आ संख्या छे तो कया स्थानमा छे ए ज आपणे जोवानुं छे। तो 3 है ए 10,000 स्थान में है। तो 3 जे 10,000 स्थान में है तो 3 गुणिया 10,000 और वत्ता 3 गुणिया 10,000 वत्ता 4 है ए 1000 स्थान में है तो આપણે કરીશું 4 गुणिया 1,000 और ત્યાર પછી वत्ता 5 है ए 100 स्थान में है तो 5 गुणिया 100 और 0 है ए दशकना स्थान में है तो 10 गुणिया 0 एटले एनी किंमत तो 0 थई जवानी, पण वत्ता 8 है एकमना स्थान में एटले 8 गुणिया 1। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों संख्यानो आपणे विस्तार करी शकीए। विस्तार एटले एने स्प्रेड करवुं, पहोळुं करवुं, फैलाववुं, एनी जे स्थान किंमत छे कया स्थान में बेठेलुं छे ए स्थान प्रमाणे एने आपणे फैलावीए छीए। तो ए विस्तार करवुं। तो आपेली संख्याओं ने चढ़ता क्रम में गोठवो। विद्यार्थी मित्रों, चढ़ता और उतरता क्रम में जे आपणे संख्या ने गोठवीए छीए त्यारे घणी वखत विद्यार्थीओ छे ए चढ़ता क्रम में उतरतो क्रम लखी नाखता होय छे, उतरता क्रम ने चढ़ता क्रम में लखी नाखता होय छे। आवुं केम थाय छे? तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे एक उदाहरण द्वारा समझीए। जो आपणे आ रीते समजीशुं तो आपणे क्यारे आमां भूल नहीं आवे। कारण के हूँ तमने एक समजावुं कि आ एक ढाळ छे, एटले कि आपणे आ रीते अहींया सीढ़ीओ बनावेली छे। तो तमने ख्याल हशे कि सौथी जे नानी सीढ़ी है ए आ छे, त्यार पछी ऊँची, पछी एथी वधारे, एथी वधारे। तो आ रीते एक अहींया ढाळ बने छे। तो आ जे ढाळ बने छे एमां आ जे पहेलुं छे ए पगथियुं सौथी ओછી हाइटनुं, एटले कि एनी हाइट बहु ओછી छे, त्यार पछी वधारे ऊँचું, पछी वधारे ऊँचું, पछी वधारे ऊँचું, आम आम जे आ त्यारे ए ढाळ बनावे छे। तो आ रीते एनी जे ऊंचाई छे, जमीन थी एनी ऊंचाई है, जमीन थी ऊंचाई जेम जेम वधती जाए एम ए ऊंचाई तरफ वधारे वधारे थतुं जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे आपणे चढ़ता क्रम में लखवानी कोई अंक ने आवे, एटले कि कोईपण संख्या ने आपणे ज्यारे चढ़ता क्रम में गोठववानी वात आवे त्यारे हमेशा याद राखवानुं छे कि चढ़तो क्रम एटले कि आपणे सीढ़ी चढ़वानी छे। हवे ज्यारे आपणे सीढ़ी आ रीते आपणे आम चढ़ता होईए, आपणे जे सीढ़ी ने आपणे चढ़वी छे एटले कि आ आपणे सीढ़ी अहींथी आम चढ़ीए छीए तो चढ़ती वखते प्रथम जे पगथियुं आवे एनी जमीनथी ऊंचाई नीचामां नीची छे, एटले कि ओछामां ओછી छे। तो नानामां नाना जे संख्या छे त्यांथी ज्यारे आपणे मोटा संख्या सुधी जईए तो एने आपणे कहेशुं चढ़तो क्रम। अने ज्यारे उतरतो क्रम कहे तो अहींया सौथी जमीनथी जे ऊँचું पगथियुं छे एटले कि मोटामां मोटी संख्याथी आपणे ज्यारे नानी संख्या तरफ ज्यारे जईए त्यारे एने उतरतो क्रम कहेवाशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आमां ए ज प्रमाणे आ उदाहरणमां आपणे जोईए। उदाहरण आपेलुं छे 3,560, पछी 11,234, 6,351, 14,840 અને 9,839। तो आनी अंदर आपणे ज्यारे नानामां नानी संख्या गोतवानी होय तो पहली नजर आपणी संख्याओ जे केटली छे ए आपणे जोई लेवानुं छे। एटले केटली मीन्स कि अहींया जे संख्याओ आपी छे एनी अंदर अंकोनी संख्या केटली छे ए आपणे जोवानुं छे। तो पहला आपणे 4 अंकोवाળી अहींया 2 संख्याओ देखाय छे, 3 संख्याओ छे, ज्यारे 5 अंकोवाળી 2 संख्याओ छे। तो जे 4 अंकोवाળી छे एमांथी ज आपणे एक पहेला सौप्रथम नानी लेवानी छे। तो एमां जोईए तो प्रथम जे 1000नो अंक छे ए 3 छे, आ संख्यामां 6 छे अने आनी अंदर 9 छे। तो हवे आपने सीधो ख्याल आवी गयो
જે હજારના સ્થાનમાં 3 વાળી છે એ સૌથી નાની બને છે, તો 3560. ત્યાર પછી છે એ 6 વાળી બને તો 6351 અને પછી 9839. તો હવે જ્યારે બે સંખ્યાઓ આપણી પાસે વધી છે, એ બે સંખ્યાઓમાં જે 5 અંકોવાળી છે, તો એમાં પણ આપણે જોઈએ કે 10,000ના સ્થાનકમાં એકમાં 11 છે અને જ્યારે એકમાં આપણે 10,000ના સ્થાનકમાં અહીંયા બંનેમાં એક એક આપેલા છે. તો હવે એક એક છે, પણ અહીંયા જ્યારે આપણે આનું વાંચન કરીએ ત્યારે એના પછીનો એટલે કે 1000ના સ્થાનમાં અહીંયા 1 આવે છે, જ્યારે અહીંયા 1000ના સ્થાનમાં 4 આવે છે. તો 4 આવવાના કારણે 14,000 છે, આ 11,000 છે. તો એટલા માટે આપણે જે સંખ્યા અહીંયા જે નાની મળશે એ 11,234 વાળી, તો એને આપણે રાખીશું. ત્યાર પછી આપણે 14,840 વાળીને રાખીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લીટી કરેલા અંકની સ્થાન કિંમત અહીંયા જણાવવાની આપણે કીધી છે. તો આપણે એક સંખ્યા આપી છે 28,904, જેમાં આપણને લીટી છે એ 8ના સ્થાનને કરી આપી છે. તો 8ની સ્થાન કિંમત આપણે ગણીએ તો એકમ, દશક, 100 અને 1000. તો એ 1000ના સ્થાનમાં હોવાથી 1000 ગુણ્યા 8 એટલે 8000 થશે. હવે આપેલી સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉતરતો ક્રમ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી જે મોટી છે એને પહેલાં લેશું અને નાનીને પછી લેશું. તો એ જ રીતે અહીંયા બધી જે સંખ્યાઓ છે 5 અંકવાળી આપી છે. તો સૌપ્રથમ એનો પહેલો અંક છે એ આપણે જોવાનો છે. તો પહેલો અંકમાં 5 જે આપેલા છે, તો એ સંખ્યા આપણને સીધી ખબર પડી જાય કે એ સૌથી મોટી છે. એટલે આપણે પહેલાં લઈ લઈશું કે અહીંયા જે આપણે સંખ્યા આપી છે એ 50,001, તો એ આપણે સૌપ્રથમ લેશું. ત્યાર પછીની જે સંખ્યા છે એમાં જે અંક છે એ આપણે આ લેશું, કારણ કે એમાં 2 છે, તો એ 23,051, તો એના ત્યાર પછી લેશું. ત્યાર પછી જે સંખ્યા લેવાની છે એના માટે આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ તો 3 સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અક્ષર એટલે કે 10,000ના સ્થાનમાં રહેલો અંક એ 1 જ છે. તો આ ત્રણેય સંખ્યામાં જો 1 હોય તો ત્યાર પછીનું 1000નું સ્થાન આપણે જોવાનું છે. તો 1000ના સ્થાનમાં જ્યારે આપણે જોઈશું તો અહીંયા એકમાં 1 છે, એકમાં 9 છે અને એકમાં એટલે કે એકમાં 1, પછી આમાં 9 છે અને આમાં 3 છે. તો આ જે સંખ્યાઓ છે એને આપણે જોઈએ તો 9 સૌથી 9 વાળો એટલે 19,837 એ મોટી સંખ્યા થશે. તો એને હવે આપણે લેશું. ત્યાર પછી આ 13,049 એ થશે અને પછી આવશે 11,045. તો આ રીતે આપણે સંખ્યાને ગોઠવી શક્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા આપણે જોવાની છે. તો કે 5 અંકની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા એ આપણે અહીંયા કીધું છે કઈ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણાને પરીક્ષામાં એવું પૂછવામાં આવે કે 5 અંકની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા લખો. તો ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો વિચારમાં પડી જાય છે કે મારે કઈ લખવી. તો સાવ સહેલું છે. વિચાર કરો કે આપણે જ્યારે ભણ્યા ત્યારે 0, 1, 2, 3, 4 આ રીતે આપણે ભણ્યા. એટલે કે આપણે કદાચ પ્રાકૃતિક સંખ્યા વિશે વાત કરીએ તો 1, 2, 3, 4, 5 આ રીતે આપણે 9 સુધીના અંકો જોઈએ. તો જે 9 સુધીના અંકોમાં સૌથી મોટો અંક કયો છે તો કે 9 છે, એ તો આપણને ખબર છે. તો હવે સૌથી મોટો અંક જો 9 હોય તો એના જ વડે બનતી સંખ્યા એ મોટી સંખ્યા બની શકે. તો એ કઈ મોટી સંખ્યા? અહીંયા 5 અંકની કીધી તો 5 વાર આપણે 9 લખી દઈએ તો એ સીધી જ આપણા માટે અહીંયા જે સંખ્યા છે એ 99,999 એ 5 અંકની સીધી મોટી બની ગઈ. તો બહુ સરળ છે. હવે 5 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા કીધી તો આપણે ખબર છે 0 એ સૌથી નાનો આપણે અત્યારે જો ઋણ સંખ્યાને આપણે અહીંયા લેતા નથી. તો 0 નાનામાં નાનો છે, પણ છતાં 0 ગમે તેટલા લખો તો એની કોઈ કિંમત નથી. એટલા માટે 5 અંકની કીધી છે એટલે આપણે 4 0 અને 1 મૂકી દઈએ તો આપણને જે 5 અંક મળ્યા આગળ 1 મૂકીએ એટલે એની વેલ્યુ થઈ જાય. તો આપણને 10,000 જે મળે છે એ 5 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા મળે છે. તો 5 અંકની મોટામાં મોટી 99,999 અને 5 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા જો કહીએ તો 10,000 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યામાં જ્યારે 1 ઉમેરવામાં આપણને શું મળે તો આપણે જોઈએ કે 5 અંકની જે મોટામાં મોટી સંખ્યા આપણે હમણાં કીધી 99,999, તો એની અંદર 1 ઉમેરીએ તો આપણને 1 લાખ મળે છે. તો 1 લાખ જે છે એ આપણને જે અહીંયા મળી એ 6 અંકની સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા છે. તો અહીંયા આપણને એક વસ્તુ તો મગજમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લિયર થઈ ગયું કે જ્યારે કોઈ મોટામાં મોટી સંખ્યા છે એની અંદર જ્યારે 1 ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને છે ધારો કે 5 અંકની મોટામાં મોટીમાં 1 ઉમેર્યું તો આપણે 6 અંકની સૌથી નાની મળે છે. એવી રીતે 4 અંકની મોટામાં મોટીમાં 1 ઉમેરીએ તો આપણે 5 અંકની સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા મળશે. આપણે 3 અંકની મોટામાં મોટીમાં જ્યારે 1 ઉમેરશું ત્યારે આપણે 4 અંકની સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા મળશે. તો આ રીતે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકીએ છીએ.
હવે આ શબ્દોમાં લખવાની વાત આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક પ્રકારનું આપણું રિવિઝન છે. તો એની અંદર શબ્દોમાં આપણે જ્યારે લખવાનું છે તો આપણે ખાસ અહીંયા જોઈએ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આની અંદર પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે. તો જોઈએ એકમમાં 6 છે, દશકમાં 5 છે, પછી 3 છે, પછી 10 એટલે હજારના સ્થાનમાં 8 છે, પછી 10,000ના સ્થાનમાં 9 છે અને 1,00,000માં 4 છે. તો હવે આ સંખ્યાને આપણે વાંચવી સરળ છે. કેમ સરળ છે? તો કે ત્યાં અલ્પવિરામ આપેલા છે. હજી આપણે આગળ જોશું. તો એ અલ્પવિરામના કારણે આપણે સૌપ્રથમ જે અહીંયા છે એ અલ્પવિરામ પછીનો ભાગ એ 100નો ભાગ છે, એટલે કે 356 છે. એથી આગળનો જે ભાગ છે અહીંયા 1000 અને 10,000, તો અહીંયા અલ્પવિરામથી આગળ છે એ 10,000 ને ત્યાર પછીનું લાખ આપણે દર્શાવાય છે. તો આપણે સીધું જ વાંચી શકીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 4,98,356. તો હવે અંકમાં જો લખવાની વાત આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 6,32,513. તો આપણે તરત જ અલ્પવિરામ જો આપણે સમજવું હોય તો આપણે તરત જ લખી શકતા હોય કે 6,32,513. તો ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો એવું ન થાય એટલા માટે આવું પણ તમે કરી શકો કે અહીંયા 513, તો આ 513 લખ્યા અને પછી અલ્પવિરામ કરી દીધો. આગળ 32,000ની વાત હતી એટલે 10,000ના સ્થાનમાં 32 અને પછી આગળ 6 લાખ છે એટલે આપણે 6 લખશું, એટલે 6,32,500. હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 6,32,513ને આપણે આ રીતે લખતા શીખ્યા. અને હવે જોઈએ તો સંખ્યાનો વિસ્તાર કરવાની વાત છે. તો જ્યારે સંખ્યાનો વિસ્તાર કરવાની વાત આવે ત્યારે બહુ સરળ છે, કારણ કે આપેલી જે સંખ્યા છે તમને જે સંખ્યા આપવામાં આવે એ ખાસ આપણે જોવાની છે કે અહીંયા જે સંખ્યા આપી છે કે 9,25,861, તો આપણે કયા સ્થાનમાં કયો અંક છે એ જ જોવાનું છે અને એની સ્થાન કિંમત પ્રમાણે આપણે તરત ખ્યાલ આવી જાય. તો અહીંયા જે આપણને સંખ્યા આપી છે કે 9 છે એ 1,00,000ના સ્થાનમાં છે, તો 9 ગુણ્યા 1,00,000 વત્તા 2 છે તો 10,000ના સ્થાનમાં છે, તો 2 ગુણ્યા 10,000 વત્તા 5 છે તો એ 1,000ના સ્થાનમાં છે, તો 5 ગુણ્યા 1,000. 8 છે એ 100ના સ્થાનમાં, તો 8 ગુણ્યા 100 વત્તા 6 ગુણ્યા 10 કારણ કે દશકના સ્થાનમાં છે, અને 1 ગુણ્યા 1 કારણ કે એકમના સ્થાનમાં છે. તો આ રીતે જે આપણે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે એનો વિસ્તાર કરતા શીખ્યા. તો લીટી કરેલા જે અહીંયા કરેલા અંકો છે એની સ્થાન કિંમત આપણે જણાવવાની કીધી છે. તો આપણે જોઈએ કે લીટી કરેલા અંકોમાં ખાસ કે અહીંયા 2 છે એ 100ના સ્થાનમાં છે તો એની કિંમત 200 થશે, અને 7 છે તો એ 10,000ના સ્થાનમાં છે એટલે એની કિંમત 70,000 થશે. તો 2 નહીં 200 અને 7 નહીં 70,000 કિંમત થશે. તો આપેલી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં પાછું એ જ આપણે એ જ વિચારવાનું, ચડતો ક્રમ આવે એટલે પગથિયા ચડવાના છે. પગથિયા ચડતા હોય ત્યારે પ્રથમ જમીનથી નાનામાં નાનું આવે એટલે નાનામાં નાની સંખ્યા એ પ્રથમ આવશે અને પછી આપણે એથી મોટી એમ કરતું જવાનું છે. તો આપેલી જે સંખ્યાઓ છે આમાંથી સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ છે? તો પહેલાં અંકોની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો બધા અંકો સરખા, એટલે કે બધા અંકો જે છે એની અહીંયા સંખ્યાઓ સરખી છે. એટલે કે પ્રથમ જે સંખ્યા આપી એમાં પણ આપણે જોઈએ તો આપણને 6 અંકોવાળી છે, પછી છે આપી અહીંયા તે જે આપી છે એ પણ 6 અંકોની છે. તો બધી સંખ્યાઓમાં 6 અંકો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે આમાં 6 અંકવાળી છે એટલે પ્રથમ જે આપણે જે સ્થાન છે એને એકમ દશક પ્રમાણે જોઈએ તો આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે આ જે સંખ્યા આપી છે એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ, તો દરેક 6 અંકો છે એટલે લાખના સ્થાનવાળી થશે. તો અહીંયા 1,09,587 એ સૌથી નાની થશે. ત્યાર પછી આગળ 1 છે પણ પાછળ જે 10,000ના સ્થાનમાં છે એકડો છે એટલા માટે 1,12,306. ત્યાર પછી આવશે તો 2,03,040, પછી આવશે 2,43,260 અને પછી 5,30,040. તો આ રીતે આપણે ચડતા ક્રમમાં સૌથી પહેલાં નાની લેશું અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે મોટી સંખ્યા કરતાં આ રીતે આપણે એને લખીશું.
અને હવે આપેલી સંખ્યાને જે ઉતરતા ક્રમમાં છે તો આપણે પગથિયા ઉતરવાના છે, તો પ્રથમ જે જમીનથી મોટામાં મોટું પગથિયું છે ત્યારથી આપણે અહીંથી નાનું, એથી નાનું, એથી નાનું એમ ઉતરતા જઈએ છીએ। તો મોટા પગથિયાથી નાના પગથિયા તરફ જઈએ તો પહેલાં મોટી સંખ્યા આવે। તો અહીંયા પહેલાં આપણે બધી જોઈ લેવાની છે કે બધી સંખ્યાની અંદર અંકો કેટલા છે, તો બધા અંકો સરખા એટલે કે 6 6 છે। તો 1 લાખ વાળી બધી એટલે કે 1 લાખના સ્થાનવાળી બધી સંખ્યાઓ છે। તો 1 લાખના સ્થાનકવાળી જ્યારે સંખ્યા હોય બધી, તો આપણે અહીંયા જોવાનું કે પ્રથમ 1 લાખના સ્થાનકમાં સૌથી મોટો અંક કયો, તો 9 વાળી, તો 9 વાળી પ્રથમ આવશે એટલે 9,73,652, પછી 8,97,056, પછી 7 વાળી એટલે કે 7,65,340, પછી 5 વાળી એટલે કે 5,03,234 અને પછી 3,43,215। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે હવે 6 અંકની મોટામાં મોટી જ્યારે આપણે કોઈ સંખ્યા કહે તો 6 અંકની મોટામાં મોટી મેં કીધું કે 9 એ સૌથી મોટો આપણે જે અંક અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈએ છીએ 1 થી 9ની અંદર, તો આપણે 9 એ મોટામાં મોટો અંક 1 થી 9માં કહીએ, આટલું જ યાદ રાખવાનું છે। તો 9 એ મોટો અંક છે બધા, તો 9 મોટો અંક ગણીએ છીએ એટલે 9ને આપણે અહીંયા 6 વાર મૂકી દઈએ તો આપણને મોટા મોટી સંખ્યા મળે। હવે આવી મોટા મોટી સંખ્યામાં જ્યારે આપણે 1 ઉમેરીએ છીએ ત્યારે આપણને 7 અંકવાળી આપણને નાનામાં નાની સંખ્યા મળશે, એટલે કે આપણે જોઈએ તો આપણને 7 અંકવાળી અહીંયા 10 લાખ મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે જે આગળ જોયું એ પ્રમાણે અહીંયા 10 લાખ। હવે 7 અંકની સંખ્યા વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ, બહુ સરળ છે। જેવી રીતે આપણે 6 અંકોવાળી સંખ્યાને વાંચતા હતા અને લખતા હતા એ જ રીતે અહીંયા આપણે કરવાનું છે। તો એક સંખ્યા આપણને અહીંયા આપી દીધી છે કે 34,28,967। તો એને હવે આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે પાછળનો એકમનો અંક છે એને એકમના સ્થાનમાં લખો, દશકના સ્થાનમાં 6 છે તો 6 લખ્યા, પછી 100ના સ્થાનમાં 9 આપ્યા છે, 1000ના સ્થાનમાં 8 છે, 10,000ના સ્થાનમાં 2 છે, લાખના સ્થાનમાં 4 અને 10 લાખના સ્થાનમાં 3। તો હવે 10 લાખના સ્થાનમાં 3 છે તો 10 લાખ અને જે લાખના સ્થાનમાં રહેલો અંક એ બંનેને આપણે ભેગાનું વાંચન કરશું એટલે 34 લાખ, પછી 10,000 અને 1000ના સ્થાનવાળાને ભેગું વાંચન કરશું એટલે 28,000 અને પછી આપણે ખબર છે કે 100ના સ્થાનવાળું એટલે 900 અને દશક અને એકમને ભેગા વાંચીશું એટલે 67। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 34,28,967 એને આપણે વાંચી શકીએ। તો હવે આ જે આપેલી સંખ્યા છે એ બધી એ તમારે જાતે પ્રયત્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો કરવાનો છે, કારણ કે અહીંયા જેટલો પ્રયત્ન આપણે જાતે કરીશું એટલું જ આપણું ગણિત વધારે ને વધારે મજબૂત બનશે અને આપણે વધારે ને વધારે શીખી શકીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જાતે બને એટલો પ્રયત્ન કરવાનો છે। એકવાર સમજ જરૂરી છે અને સમજાઈ ગયા બાદ એને આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે। તો છતાં એક અહીંયા સંખ્યા જે આપણે છે એને સમજાવીએ કે અહીંયા જે આપણને આપ્યા છે 97,36,005, તો એને કેવી રીતે લખવા। તો આ જે સંખ્યા આપી છે તો એની અંદર 5 છે એ કયા સ્થાનમાં છે, એકમના સ્થાનમાં છે, દશકના સ્થાનમાં 0 છે, 100ના સ્થાનમાં 0 છે અને 1000ના સ્થાનમાં 6 છે, 10,000ના સ્થાનમાં 3 છે અને લાખના સ્થાનમાં 7 અને 10 લાખના સ્થાનમાં 9 છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આને આરામથી વાંચી શકીએ, કારણ કે 10 લાખ અને લાખના સ્થાનને આપણે ભેગું જ્યારે વાંચીએ ત્યારે 97 લાખ થશે, 10,000 ને 1000ના સ્થાનને ભેગું વાંચીએ એટલે 36,000 થશે અને 100 અને દશકમાં 0 છે એટલે આપણે એકમના સ્થાનને 5 ખાલી છે એટલે આપણે આ રીતે વાંચશું 97,36,000 અને 5। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અન્ય અંકોને પણ આ ખાનામાં લખી અને એને કઈ રીતે આપણે શબ્દોમાં લખી શકીએ એ તમે લખજો। હવે આપેલી સંખ્યાને અંકમાં લખવાનું કીધું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે જ્યારે 25 લાખ કીધા છે એનો મતલબ કે 10 લાખનું સ્થાન અને લાખનું સ્થાન આપણે ભેગું અહીંયા લખ્યું છે તો આ 25 થયા। હવે 33,000 કીધા છે એટલે 10,000નું સ્થાન અને 1000નું સ્થાન એ ભેગું બોલ્યા છે તો 33 એટલે અહીંયા 33। તો આ રીતે આપણે અલ્પવિરામ કરી દઈએ અને 428 તો આ 428 એટલે 28। તો આ રીતે આપણે એને લખી શકીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એવી જ રીતે 11,03,509 આ જ રીતે આપણે જોઈએ તો 11,03,000 કીધા છે તો 10,000ના સ્થાનમાં 0 છે તો 3,000 અને પછી 509। તો આપણા માટે આ સંખ્યા બની ગઈ છે 11,03,509। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ જોવાનું છે કે ભાઈ અહીંયા
10 લાખ અને લાખ એને બંનેને આપણે ભેગા વાંચન કરીએ છીએ, 10,000 ને 1000ના સ્થાનકને ભેગા વાંચીએ છીએ। જ્યારે કોઈ સંખ્યા આપણને આવે અને આપણે લખવાની થાય તો આપણે જોઈ લેવાનું છે કે 10,000ના સ્થાનકવાળી કોઈ સંખ્યા નથી, 1000ના સ્થાનક, તો 10,000માં આપણે શૂન્ય મૂકી દઈશું। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 39,96,231 છે। તો 39 લાખ આપણે કીધા એટલે આપણે કહીશું 10 લાખવાળું અને લાખવાળું સ્થાનક ભેગું લખ્યું। પછી 96,000, તો અહીંયા આપણને 10,000વાળું સ્થાન જોવા મળે છે, તો 96,000 અને 231, તો 231। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અન્ય તમે જાતે પ્રયત્ન કરશો। હવે લીટી કરેલા અંકો છે એની સ્થાન કિંમત આપણે જણાવવાની કીધી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણે જોઈએ કે અહીંયા જે આપણે સ્થાન કિંમત લખવાની કીધી છે એમાં પ્રથમ આમાં 2ની નીચે લીટી છે, ત્યારબાદ 4ની નીચે લાઈન કરેલી છે। તો હવે જોઈએ કે 4 છે એ લાખના સ્થાનમાં છે, તો એની કિંમત 4 ગુણ્યા લાખ એટલે 4 લાખ થશે સ્થાન કિંમત। એવી જ રીતે 2ની નીચે લીટી છે તો એ 100ના સ્થાનમાં છે, તો 100ના સ્થાનમાં હોવાથી 2 ગુણ્યા 100 એટલે 200 થશે। એવી રીતે નીચે આપણને જે સંખ્યા આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા, તો એ જોઈએ તો જે આ સંખ્યા જે આપણને આપી છે એની અંદર શૂન્યની નીચે જે લાઈન છે 100ના સ્થાનમાં છે, પણ 0 ગુણ્યા 100 એટલે એની સ્થાન કિંમત 0 ગણીશું। અને 9 છે 1000ના સ્થાનમાં છે, તો 9 ગુણ્યા 1000 એટલે 9000 થશે। તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ જે સંખ્યાઓ આપેલી હોય, જો આપણને એકમ દશક પ્રમાણે જો ખબર પડતી હોય તો આપણે ચોક્કસ એ સંખ્યાની સ્થાન કિંમતને આપણે લખી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આપણને આ ચેનલ પર નવા હોય અને જો આપણને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસથી આ ચેનલને લાઇક એન્ડ શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરશો, બેલ આઇકોન દબાવશો તો આપના સુધી આ વિડીયો ઝડપથી સૌપ્રથમ આપણી સુધી પહોંચી શકે એટલા માટે। તો આગળ વધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ સંખ્યા બધી છે એ હવે આપેલી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની વાત છે। તો ચડતા ક્રમમાં જો ગોઠવ્યું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક આપણે અહીંયા સમજી લઈએ। ચડતા ક્રમમાં તો સૌપ્રથમ નાની, ત્યાર પછી મોટી એવી રીતે નાનાથી મોટા તરફ આપણે જવાનું છે। તો બધી જ સંખ્યાઓ છે એમાં જે આપણે અંકો જે છે એક સંખ્યાની અંદર કેટલા અંકો છે તો 7 અંકોવાળી છે, આ પણ 7 અંકવાળી છે, આ અહીંયા જે સંખ્યા આપેલી છે તો એ પણ 7 અંકવાળી છે, અહીંયા પણ આપેલી 7 અંકવાળી। તો આપણે બધી જ સંખ્યાઓ છે એ 7 અંકવાળી છે, એટલે પહેલો અંક આપણે એનો જોશું તો સૌથી મોટો જે છે એ 9 છે। તો આપણે હવે આગળ બીજું જોવાનું જ નથી, એટલે પ્રથમ જે સંખ્યા આપણે લખીશું ચડતા ક્રમમાં તો પ્રથમ આ આવશે, એટલે કે અહીંયા જે આપણે 98,34,230 એ આપણે સૌ પ્રથમ લખવાની છે। ત્યાર પછી જે લખવાની થશે એ 8વાળી લખવાની થશે ચડતા ક્રમમાં। એથી આપણે જે ચડતો ક્રમ છે એટલે આપણે સૌપ્રથમ નાની સંખ્યાને આપણે પહેલાં લેશું। તો નાની સંખ્યા છે એ સૌથી આપણા માટે થશે અહીંયા 18,34,539 એ પહેલાં લખશું। ત્યાર પછી સંખ્યા એનાથી મોટી છે એ અહીંયા 23,45,093 છે, એના પછી છે 89,30,509 અને ત્યાર પછી છે 98,34,230। તો આ રીતે આપણે એને ચડતા ક્રમમાં લખી શક્યા। એવી જ રીતે જો આપણે ચડતા ક્રમમાં હજી લખવાની છે તો નાની સંખ્યા આમાંથી ગોતીએ, બધામાં અંકો 7 છે। તો એની અંદર જો આપણે જોઈએ તો સૌથી નાની છે એ 33 લાખવાળી એ સંખ્યા છે, તો આ પહેલાં 33,45,309 પહેલાં લખશું। ત્યાર પછી આપણે આવશે 54 લાખવાળી સંખ્યા, ત્યાર પછી 67 લાખવાળી સંખ્યા અને ત્યાર પછી આ ચોથા નંબર પર આવશે 70 લાખવાળી સંખ્યા। તો આ રીતે આપણે એને લખી શકીશું। એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ અહીંયા જાતે પ્રયત્ન કરી શકશો। આપેલી સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું કીધું છે, એટલે આપેલી સંખ્યા છે એને ઉતરતા ક્રમમાં લખવાની છે, તો પહેલાં મોટી, ત્યાર પછી એમ કરતાં નાની સંખ્યા। તો બધામાં અંકો 7 છે। હવે જો આપણે જોઈએ તો 7 અંકોમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે, તો અહીંયા બધામાં સૌથી મોટી છે એ 89 લાખવાળી છે, તો સૌથી પહેલાં આને પહેલાં લખશું। ત્યાર પછી 45 લાખવાળી છે, ત્યાર પછી 32 લાખવાળી અને ત્યાર પછી 23 લાખવાળી છે। તો આ રીતે આપણે એને પ્રથમ, પછી બીજા નંબર પર અને આને ત્રીજા નંબર પર અને આને ચોથા નંબર પર લખીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપ અહીંયા બધા પ્રયત્ન કરી શકશો। તો 7 અંકની વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી જે નાની સંખ્યા છે એ અહીંયા આપણને 10 લાખ છે। 7 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા છે એ 99,00,000
99,999 અને જો 7 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યામાં આપણે 1 ઉમેરીએ તો આપણને 8 અંકની સંખ્યા 1 કરોડ મળશે। તો 1 કરોડ એ 8 અંકની સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે 100 બરાબર 10 એટલે કે 10 એટલે કે જ્યારે 10 ને 10 વાર આપણે લઈએ, 10ની નોટ હોય એને 10 વાર લઈએ તો આપણે ખબર છે 100 થાય। તો એવી રીતે 100 બરાબર 10 વાર, 1000 બરાબર 10 કેટલી વાર થશે તો કે 100 વાર જ્યારે આપણે 10 લઈએ તો આપણને 1000 થાય। તો એના બરાબર આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે 100 છે એ 10 વાર જ્યારે લઈએ ત્યારે 1000 થાય છે। 1 લાખ બરાબર 100 જે છે એ 1000 વાર લઈએ ત્યારે 1 લાખ થાય। એવી રીતે 1000ને જ્યારે આપણે 100 વાર લઈએ, તમને ખબર હશે કોઈ પૈસા જ્યારે બેંકમાં ગણતું હોય ત્યારે 1 લાખનું બંડલ હોય અને જો પહેલાં જ્યારે આપણે 1000ની નોટ ચાલતી હતી ત્યારે તમે જો કદાચ જોયું હોય કે 1000 છે એ 1000ની જે એટલે કે 100ની નોટ છે તો જ્યારે તો તમે જોયું હશે કે 1 લાખનું જ્યારે બંડલ હોય એની અંદર જ્યારે 1000વાળી જો નોટ હતી તો એ 100 વખત હોય, એટલે કે 100 નોટો જ્યારે ભેગી થાય ત્યારે 1 લાખ થતા હતા। એવી રીતે જો 100ની નોટ જે છે એટલે કે 1000 છે એ 100 વખત કરીએ, 100 હોય ત્યારે એટલે કે 1000 તો 1 લાખ થાય। એ રીતે 1 કરોડ એટલે કે 100 લાખ અને એવી રીતે 10,000 વાર ત્યારે 1 કરોડ થાય। તો અહીંયા આ પ્રમાણે છે। હવે આપેલી પેટર્ન એટલે કે જો 1 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 9 એમાં જો તમે 1 ઉમેરો તો 10 મળે। એવી રીતે 1 અંકની સંખ્યા 2 અંકની જે મોટામાં મોટી સંખ્યા છે એની 99 એની અંદર તમે 1 ઉમેરો તો આપણને 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 100 મળે। એવી રીતે 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 999 એની અંદર જો આપણે 1 ઉમેરીએ તો આપણને 4 અંકની સૌથી નાની એટલે કે 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા આપણને 1000 મળશે। અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યામાં 1 ઉમેરીએ તો આપણને 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 10,000 મળશે। અને આ રીતે આપણે જો આગળ વધીએ અને 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 99,999માં 1 ઉમેરીએ તો આપણને અહીંયા 6 અંકની સંખ્યા મળશે। તો 6 અંકની સંખ્યા આપણને 1 લાખ મળશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે આ જે પેટર્ન તમે જોઈ તો એ પ્રમાણે આપણને 1 લાખ 10,000 એટલે 10 લાખ અને અહીંયા જે મળશે તો 1 કરોડ આ રીતે આપણને મેળવી શકીશું। તો હવે જે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે સંખ્યા જોઈએ એમાં અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો, તો કે ભારતીય પદ્ધતિમાં અલ્પવિરામ આપણને મોટી સંખ્યાઓના વાંચન અને લેખનમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થતો હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે તમે જુઓ તો અહીંયા જે 4,72,72,825 જે આપ્યા છે તો એની અંદર જો આપણે અલ્પવિરામ ન આપ્યો હોય તો આપણે પ્રથમ તો એને આપણે ખૂબ જ એકમ દશક આ રીતે વાંચવું પડે। જો આપણને અહીંયા અલ્પવિરામ આપી દીધો છે તો એ અલ્પવિરામના કારણે આપણે આને ઝડપથી આપણે વાંચી શકીએ છીએ। તો પ્રથમ અલ્પવિરામ ક્યાં આવે છે, તો પ્રથમ અલ્પવિરામ જે છે એ અહીંયા જે છે એ એકમ દશક 100 અને 1000 તો 1000 અને 100ની વચ્ચે પ્રથમ અલ્પવિરામ છે। ત્યારબાદ જે આપણને આપવામાં આવે છે બીજો જે અલ્પવિરામ છે એ અહીંયા 10,000 અને લાખના સ્થાનની વચ્ચે આપણને બીજો અલ્પવિરામ આપવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 7મા અને 8મા અંકની એટલે કે 10 લાખ અને કરોડના સ્થાનની વચ્ચે જે આ ત્યાર પછીનો જે અલ્પવિરામ છે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે 4 અને 6ની વચ્ચે આપણને અલ્પવિરામ આપેલો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે જો આપણે અલ્પવિરામ છે આ ભારતીય પદ્ધતિ મુજબ છે। તો ભારતીય પદ્ધતિ મુજબ જોઈએ તો અહીંયા આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે અને આપણે આ રીતે એને 4,60,72,825 વાંચીએ છીએ। પણ અને ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે સંખ્યા શબ્દોમાં લખતી વખતે જ્યારે આપણે એને શબ્દોમાં લખીએ છીએ ત્યારે આપણે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કરતા નથી। હવે જ્યારે વિશ્વ લેવલની એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય જે સંખ્યા લેખન પદ્ધતિ છે એની અંદર જે એકમ દશક 100 1000 અને મિલિયનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે આપણે અહીંયા એકમ દશક 100 1000 10,000 લાખ 10 લાખ આ રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો આપણે યાદ રહેવું જોઈએ કે 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ થાય છે, એટલે કે 1000 છે એ એટલે કે 1000 વખત 1000 એટલે
10 લાખ। હવે જમણી બાજુથી 3 અંકો પછી અલ્પવિરામ એ ભારતીય પદ્ધતિમાં પણ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં પણ છે, પણ ખાસ જે બાબત છે એ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવાની છે કે આ જે પદ્ધતિમાં ખાસ અહીંયા ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે જે આ એક ઉદાહરણ છે તો કે એની અંદર જુઓ તો આ જે અલ્પવિરામ છે એ તો આપણી ભારતીય પદ્ધતિમાં પણ છે, પણ અહીંયા જે આ અલ્પવિરામ છે એ આપણાથી 2 અંકો જે આપણે 10,000 અને લાખના સ્થાનની વચ્ચે હતું એવું અહીંયા નથી। તો આપણે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે અને આ જે સંખ્યા છે એને આપણે જો જ્યારે અલ્પવિરામ આ રીતે આપ્યા હોય ત્યારે આપણે એને વાંચીશું તો આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ મુજબ 20 મિલિયન એટલે કે અહીંયા આપણે 20 મિલિયન અને 342,000 આપણે આને આમ વાંચવાનું છે અને 578 આ રીતે આપણે એનું વાંચન કરીશું। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ અને 1 બિલિયન એટલે 1000 મિલિયન થાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આ બાબતો સમજાઈ ગઈ હશે અને હવે જે જાતે ગણવાની વાત છે એ આપ જાતે પ્રયત્ન કરજો અને એની અંદર એક ખાલી જગ્યા છે એ હું તમને થોડી જણાવી દઉં, કારણ કે 10 મિલીમીટર હોય તો બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર થાય તો આપને ખબર જ હશે કે અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર થાય અને એવી રીતે જ્યારે આપણે 1 કિલોમીટર હોય અને કેટલા સેન્ટીમીટર થાય તો આપણને તરત ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે જો સમજ્યા હોય તો 1 લાખ સેન્ટીમીટર 1 કિલોમીટર બરાબર 1 લાખ સેન્ટીમીટર થાય। ત્યાર પછી 1 મીટર છે બરાબર કેટલા મિલીમીટર થાય તો કે 1 મીટર બરાબર 1000 મિલીમીટર આપણે અહીંયા લખી શકીશું, 1000 મિલીમીટર થાય। હવે એવી રીતે 1 કિલોગ્રામ છે તો 1 કિલોગ્રામ બરાબર કેટલા મિલીગ્રામ થાય તો 1 કિલોગ્રામ બરાબર 10 લાખ મિલીગ્રામ થાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો 10 લાખ મિલીગ્રામ થાય। 1 લીટર બરાબર કેટલા મિલીલીટર થાય તો કે 1000 મિલીલીટર થાય અને 1 ગ્રામ બરાબર કેટલા મિલીગ્રામ થાય તો 1000 મિલીગ્રામ થાય। તો 1000 મિલીગ્રામ થાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપને આ સમજ આવી હશે અને હવે જાતે જે ગણીએ છીએ એની થોડી પ્રયત્ન કરજો અને બધા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો આપણને જરૂરથી આ વિડીયો મળતા રહેશે અને આશા રાખું કે આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય। તો નેક્સ્ટ બીજા ચેપ્ટર માટે મળીએ, અત્યારે બાય બાય।